Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Choo Can Do It, qui je crois est le numéro 41, on va regarder ça tout de suite. C'est bon. Du coup, bah non, forcément comme d'habitude on peut pas avoir le numéro, on sait juste qu'elle est en featuring avec cette femme là. J'avoue que je n'ai aucune idée de qui c'est. Voilà, on a notre Choo habituel et cette personne qui est sûrement une artiste, mais en tout cas je ne connais pas. Hop là, Choo Can Do It et Gabi. Je connais pas. Non, je connais vraiment pas. Bon, on va lancer, on verra peut-être plus tard. Ouais. Un peu plus sur cette personne. 약간 표정 따라하기. 나 치아 표정으로 따라해볼게요. 안녕하세요, 치예요. 네, 여기는 제가 자주 오던 CJNM이에요. 오늘은 무엇을 지켜요? 오늘 무엇을 지킬지? 오늘은 세상에 하나뿐인 장바구니를 만들어 보려고 합니다. 장바구니요? 슈님 혹시 장 볼 때 어떤 가방을 주로 사용하세요? 저는 그 멤버들이랑 노란 색깔 물범이 그려진 맞아요! 국민장 바구니 Safe Out Loud 이거 맞아요! 이거 비니 언니도 있고 저도 있고 저희 멤버들 다 있어요. 비닐봉지는 바다 생물들이 모은다고 그러더라고요. 혹시 그 장바구니를 제가 어떻게 뜯기질로 하나요? 한번 와주는 분 찾아서 가볼까요? 네, 그럼 벤츠가 있으니까 제가 운전을 하고 한번 가보겠습니다. 안녕하세요. 네, 운전해주세요. 돈을 구합니다. 여기 운전 그거 있으신 분. 안녕하세요. 차가 진짜 좋아요. 선생님. 안녕하세요. 진짜 오랜만이에요. Ah oui, ok, ils se sont déjà vus. Bon, c'était dans l'épisode apparemment que j'ai pas vu, donc ça devait être dans les tout premiers épisodes. 제가 오늘 장바구니를 언니들한테 만든다고 듣고 찾아왔거든요. 근데 잘했어요. 시작하기 전에 같이 수상을 꺼가는 수상이 있어요. 헤이! 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 안녕하세요. 라치카의 Il y 가비라고 a- 합니다. Non, moi je connais vraiment pas du coup. 와 대박! 안녕하세요. 여기 와주셔서 감사해요. 아닙니다. 저 너무 팬이에요. 저 너무 팬이에요. 제가 더 팬이에요. 라치카 헤이 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 라치카 한번 만드세요. 대박이야. 저 진짜 수오빠 너무 좋아하는데 저희 멤버 언니도 나가서 이렇게 해가지고 그것 때문에 관심이 있나 보다가 저 팬이 되었어요. 팬인지 몰랐어요? 팬이잖아요. 스카츄. 팬이에요. 맞아요? 제일 재밌게 봤던 에피소드가 부제샵 갔던. 아 부지샵. 저도 그거 보고 부제샵 한 번 또 갔어요. 진짜요? 선생님이 거기서 너무 재밌게 예쁜 거 많이 입고 해가지고. 그럼 그 천아 언니랑 같이 죽갱이 한 거. 그것도 봤죠. 진짜요? 처음 나오는 대부분인데 너무 좋은 일 하신다 유튜브에서. 에이. 환경을 지켰지. 예. 두 분 다 혼옷을 가지고 오셨나요? 네. 두 개 가져왔는데요. 하나는 작아서 못 입는 거 지금. 작아요. 근데 너무 귀여울 것 같아서. 너무 귀여워. 저도 좀 작아요. 이거 원피스인데 이거 반팔 아니에요. 나시 크게 아니라요. 원래 사복 스타일은 어떠세요? 저 이렇게 입어야 돼. 근데 저도 진짜 좋아해요. 저도 원래 그런 거 좋아하거든요. 근데 못 입어서. 왜 못 입어요? 그냥 입으면 되는 거예요. 사장님, 저도 이제 23이에요. 작은 핑크. 저 그거 생각했어요, 사실. 그 해바라기 같은 게 있잖아요. So, moi chez Choo, ce qui me dérange le plus c'est sa frange. Si elle aurait pas ça, elle serait encore mieux. 아, 제공 혹시 해보신 적 있어요? Mais bon, maintenant c'est un peu sa, entre guillemets, sa marque de fabrique, son énorme frange. 그래야지 안전하게 할 수 있거든요. 여기 앞에 있는 이 넓적한 거 몬도발이라는 거거든요. 이거 잡고 이렇게 내려보세요. 이렇게 해야 C'est vraiment, je pense que Choo elle peut être encore plus jolie sans la frange. hein. 그 다음에 꾹 밟아볼게요. 꾹 밟으면 계속 앞으로 가요. 우와, 네. 멈추고 싶을 때 발을 떼는 거예요. 오, 신기해요. 재밌다. 우와. 제가 맞춰놨어요. 간단하다. 그죠? 네. 오늘 그거 잘하실 수 있을 거예요. 지구리 지켜చ్చు!
한번이에요? 네. 완전 회의다. 완전 회의예요. 완전 해요. 완전 해. 춘님은 이제 자를 거예요. 네. 손 조심. 네, 그냥 뒤에까지 자르고. 네. 떨려. 가비님은 춘님 혹시 춤을 보신 적이 있으세요? 담배요. 지켜보셨거든요. 에? 춘님이 썰타고 있고. 얼굴만 계속 보이는 거 막 이렇게 방긋방긋 웃고 있는 게. 저는 춘님 나중에 만약에 혼자 하시는 거 있으면 그런 거 했으면 좋겠어요. 아틀란티스 소녀 같은 거. 진짜요? 저 좋아해요. 저만 뭔가 이게 막 소녀미가 나오는데 발랄한 느낌이 잘 어울릴 것 같아서 난 귀여워 이런 거보다 뭔가 막 희망찬 그런 그게 되게 잘 어울려요. 그럼 그 안무를 짜주실 수 있나요? 아 그럼요 저도 해야죠. 감사해요. 너무 행복해. 여기 초록색인데 이번에 Ça coupe la frange. 기분 좋을 때 잘라요. 근데 언니 환경 관심 있으세요? 있어요. 진짜요? 네, 저도 환경을 지키자에 좀 신경 쓰는 사람인데 최근에 다큐멘터리에서도 비판점이 많아가지고 근데 여기서 이렇게 특별히 만든다는 의미 있는 자리라서 더 나오고 싶었어요. 이제 개봉 시작이에요. 잠깐 나 좀 하면서 아니에요. 너무 집중했어. 너무 집중했어. 저 언니 그거 봤어요. 청아 언니랑 연습하는 도중에 언니가 이제 생얼로 그 귀여우신 얼굴 삐뚤어졌어요. 괜찮아요? 티 안 날 거예요? 티 안 나요. 그래서 생얼로 춤추시는데 내가 처음 웃겼는데 맞죠? 그래서 청아 언니 쓰러지셔가지고 언니가 쓰러져가지고 삐뚤어졌어요. 저도요. 저 엉망이었어 선생님. 저 어떡하죠? 어떡해요? 엄청 삐뚤어졌어요. 제가 쳐드릴게요. 네. 다행이다. 지갑이 어쩌면 저 어쩌다 걱정을 했는데 어제. 되게 멋있어 보여요. 원래 저는 있었던 줄 알았어요. 정말 여기 끝에 꺾여 있잖아요. 뚜껑을 딱 펴죠. 여기 있다가 잡아놨거든요. 그래서 입체적으로 싹. 되게 힐링됐다. 그러니까 여기 소리도 그렇고. 그쵸? 오, 잘했어요. 잘하셨는데? 다행이다. 너무 예쁘다. 이거 봐요. 과장님 잘 만졌다. 그쵸? 네. 잘하셨어요. 재밌다. 불안과 재미가 동시에 와요. 끝까지 왔어요. 끝이에요? 대박이다. 네, 위치를 이렇게 쭉 펼지 넓게 하지. 이렇게. 괜찮아요? 네. 뒤로도 세 번 가나요? 사진 있으신데요? 진짜요? 우리 끝났어요? 나왔어요? 아직도 나왔어요? 우와, 너무 예뻐요. 되게 삐뚤삐뚤한데 귀여워요. 삐뚤삐뚤. 이거 약간 강아지 옷 같기도 해요. 뭔가 아니 이렇게 입으세요. 이렇게 입어. 잘랐어요, 어떡해. 이거 지금 이렇게 입으면 될 것 같아요. 예쁘지? 근데 지금 이거 그럼 오늘 우리 장바구니 만들기니까 춘님은 진짜 세상에 무슨 일이 할 때 너무 잘해가지고 지카치 받는 역대급으로 잘하신 것 같아요. 진짜요? 와, 못하는 거 이 사람 요리만 찾아보신 거 아니에요? 선생님. Faut réfléchir, moi je l'ai jamais vu cuisiner Cho. 귀엽다. Enfin, j'en suis pas sûr. 귀여워. 이거 너무 귀엽다. 이거 잘 만들었어. 이거 진짜 말고 다르네. 너무 감사해요. 언니 것도 기대할게요. 네, 조금 기다려주세요.
Après, tu peux mettre les petits chihuahuas là-dedans. Là. 슈가 제일 어려워하는 사실 뭐예요? 물려봤던 펜! 아, 약간 강렬한 느낌? 네, 강렬한 느낌. 나는 기억이 어려워. 못하겠어. 약간 표정 따라하기. 막 이렇게 찡그리다던가, 펴다던가 이런 걸 잘쓰거든요 저 많이 들어봤는데 안 돼요. 이거는 왜 여기다 이렇게 이미 여기 입이 너무 웃고 있어. 이거는 좀 약간 표현해야 돼요. 화가 많이 나야 돼요. 나 슬프죠? 나면 언니 이렇게 웃으시면 될 것 같아. 엔딩 요정아 이렇게 그거 있잖아요. 네, 저희 이렇게 장바구니를 만들어봤어요. 오늘은 이렇게 특별히 가비 언니와 함께 지구를 지켰는데 만들기 자신 못 만들어요. 진짜 너무 잘하셨어요, 진짜. 안 입는 옷으로 뭔가 만든다는 게 좀 어려울 줄 알았는데 생각보다 쉬워가지고 재밌게 만들었던 것 같아요. 언니도 다음에 계속 무대 의상 다시 만들러 오고 싶다고. 진짜 와도 되는데? 너무 좋아요. 저도 진짜 오고 싶어요. 그냥 시중가 한 500만 원? 그래서 김치찌개 요즘 더 비싸요. 누군가 무사히 장바구니 가방을 만드셨으니까 저희 오늘도 씨앗을 드리도록 하겠습니다. 와, 감사합니다. 이야, 딸기. on a son petit sachet, c'est vrai qu'on les avait pas revus aussi. 이야. 텃밭 가꾸거든요. 모든 씨앗들을 다 해서 텃밭 가꿀 건데 그때 보여드릴게요. 좀 친해지세요. 놀러 오세요. 네, 좋아요. 오늘은 가비 언니와 함께 지구를 지켜 가비! 구독, 좋아요. 도착했습니다. J'aime bien cette tenue là. 집에 가서 요리하는 법을 배워 Ça fait plus, 손을 잡고 5천년의 신기 plus décontracté. 됐지? 된장도 사야 돼. 왜냐면 된장 끓이는 거 과자다. 대박. 여기 안에는요. 깨와 가시다가 들었어요. 된장은 요리할 마음이 생길 때 그때 사기로 했습니다. 단서맨님 잘 썼다. 가비 언니도 잘 쓰고 있겠죠? 언니 제가 아까 헤이마마 보고 있다고 했잖아요. 계속 자주 그 헤이마마 그거 요즘 엄청 뜨잖아요. 네, 혹시 알고 있나요? 정유로만 봤어요. 그리고 알려드릴까요? 쬐끔만? 네. 대박이다. 언니 영광이에요. 오늘의 춤이 조금 하니까 내가 좀 멋있다라는 생각을 해야 돼요. 5, 6, 7, 8. Yes. Hey. 아니, 잘했어. 골반을 살짝 앞으로 치면서 치고 앞뒤 옆으로 하다가 한번 그러면 해볼까요? 네, 좋아요. 네, 이거 수락하다. 제가 이거 하는 줄 몰랐어요, 진짜. 어렸을 때부터 그렇게 귀여웠어요? 아니, 저는 어렸을 때는 말 진짜 안 들었대요. 말을 안 들었대요? 요즘도 근데 막 귀엽지 않아요? 저는 은근 장녀거든요. 언니. 나도 이거 심심하시겠다. 옛날에는 있었으면 좋겠다고 생각했는데 이제는 그냥 포기한 거죠. 생길 일이 없잖아요. Le stress vous travaille? Stress résiste. En ce moment en pharmacie. Donc voilà pour du coup épisode 41, c'était bien ça, l'épisode 41 de Chu Can Do It, du coup en featuring avec Gabi. Ouais, je suis juste en train de relire ce qui est écrit en featuring, mais moi en tout cas je lis pas Gabi sur ce qu'ils ont écrit, donc voilà, c'est bizarre.
Bref, en tout cas, c'était un bon épisode, c'était plutôt sympa. En plus, c'est peut-être une des rares choses que je fais vraiment tout le temps, parce qu'il y a des choses, ça dépend de si j'ai le temps ou pas, dépend aussi également où est-ce que je suis ou non. Comme par exemple ici à l'université, ils font pas réellement le tri. Enfin, je veux dire, on a un conteneur pour les poubelles, un conteneur pour mettre tout ce qui est bouteilles en plastique, briques de lait et tout. Mais c'est vrai qu'on n'a rien de plus pour faire du tri. Donc c'est vrai qu'en général, les déchets étudiants, bah, c'est quasiment, par les trucs, par les bouteilles et les boîtes en plastique, bah, quasiment tout est au même endroit. Ce qui, voilà, du coup, fait qu'il n'y a pas énormément de tri dans les logements étudiants. Mais c'est vrai que chez mes parents, par contre, on fait le tri correctement. Mais du coup, le truc des sacs, ça, moi, mon sac à dos, il souffre tellement à cause de ça. Parce que d'un côté, il doit supporter les cours. Quand je fais des courses, en général, je fais des courses pour au moins 1 ou 2 semaines, ce qui fait que, en général, il est très chargé. Maintenant, ce que je fais, c'est que je prends ma valise aussi. Je prends mon sac, je prends ma valise, du coup, hop, je mets le plus lourd dans la valise et le moins lourd dans le sac. Mais c'est vrai que j'achète jamais de sac en plastique. Il n'y a que ça là. Même ça, en général, je l'achète pas. Là j'en ai un parce que j'ai des tickets resto. Sauf que pour que ça fonctionne, il faut absolument avoir la somme pile ou dépasser la somme. Et du coup, quand je vais faire mes courses, il manquait genre 15 ou 20 centimes. Du coup, j'étais obligé d'acheter un sac comme ça, et comme vous voyez, il est encore plié, il a servi à rien, il a juste fait un voyage dans ma valise pour rien. Mais c'est vrai que moi, ouais, non, c'est vrai que je suis en train de réfléchir, mais j'achète très peu de choses avec du plastique et tout, et les sacs encore moins, je le dis, j'ai un sac à dos, donc il me sert un peu à tout. Donc c'est vrai que là-dessus, c'est là où je me sens plutôt tranquille. Et après, de là à le faire, bon, ça, moi, je sais pas le faire. Ma mère, elle sait très bien coudre, hein. Elle a confectionné plein de sacs, de choses comme ça. Donc, voilà. On va dire que je laisse faire à ceux qui s'y connaissent. Mais du coup, voilà. C'était un bon épisode. L'invité, je la connaissais pas. Elle a l'air cool. Peu... un peu plus badass quand même. Je ne connaissais pas du tout son groupe, alors j'ai oublié comment il s'appelait. Attends, c'est peut-être ça qui est marqué là, la chiche. Attends, non, c'est un mais le problème c'est que les lettres elles sont faites bizarrement, parce que techniquement ça c'est un A ou un Yo, donc ça fait soit Mama, soit Mio Mio la fin, donc je pense que c'est Mama. Mais du coup, il n'y a pas de Mama dans le nom du groupe, enfin du groupe de la fille, donc de Gabi. Donc je suis assez perdu sur le truc qu'ils ont mis en featuring. Et voilà, en tout cas, ça a l'air d'être une femme très intéressante, la Gabi, parce que d'apparence, elle a un peu cette apparence des artistes que j'aime pas, comme Jessie, enfin j'aime bien Jessie en termes de vocal, mais je parle en termes de visuel, de Cardi B, de Nicki Minaj. C'est vrai que ces personnes-là, je suis pas trop fan de leur attitude et tout. C'est vrai, et du coup, c'est vrai qu'avec Gabi, quand on la voit au premier abord, elle fait très personne dans ce style-là et tout. Sauf quand on la voit comme ça, en vrai, elle a l'air vraiment cool, vraiment très sympathique et tout. Vraiment, c'est une bonne découverte, cette artiste. Vraiment, je connaissais vraiment pas du tout. Alors ils ont parlé des Street Women Fight, un truc comme ça. Du coup, qui elles sont apparues dans le dernier clip de Jessie. Donc si ça se trouve, elle était dedans sans que je le sache. Voilà, apparemment Yves a fait partie de ce truc, ou fait partie de ce truc aussi. Bref. Et du coup, c'est là où c'est bien qu'on voit qu'on peut avoir des petits préjugés sur des gens comme ça et se rendre compte que finalement c'est pas forcément faux, hein. Bon,
c'est sûr que ça me fera jamais aimer une Nicki Minaj, hein, je la supporte pas cette femme, mais c'est vrai que elle, je me dis bon, au début dans son style elle me faisait penser un peu à Nicki Minaj, très provocante et tout, et au final elle a l'air vraiment très cool. Après c'est sûr qu'elle fait beaucoup plus ouverte que Chou, Chou qui en plus a l'air vraiment piégée dans le sens où elle sait pas trop comment réagir à ce qu'elle se dit. D'un côté bah, je suis une femme, j'ai envie de me libérer et tout ça, mais en même temps bah tu peux pas parce que t'es contrôlé par des hommes, donc un peu le bordel, hein, pauvre Chou. Mais bon, après je pense pas que Chou serait le genre de fille à se promener avec un énorme décolleté comme y a pas, surtout qu'elle a pas l'air d'avoir beaucoup de poitrine, j'ai jamais vraiment fait attention, mais elle a pas l'air d'avoir énormément de poitrine, donc ça ferait, ça ferait trop bizarre sur Chou, je pense qu'elle fasse ça. Et puis en plus, comme je le dis tout le temps, mais bah, les franges, ça fait très enfantin, ça rajeunit énormément, je trouve. Alors, du coup, ça ferait vraiment la petite lycéenne là qui se prend avec un gros décolleté, ça serait ça serait quand même marrant à voir Chou dans un style comme ça, mais je pense que ça lui irait pas du tout. Donc voilà, on va arrêter la vidéo là parce qu'on divague un petit peu. Et du coup, on se retrouve très prochainement, donc dans un mois, dans une semaine. Je suis trop fatigué, j'ai pas beaucoup dormi. Comme là, depuis midi, aujourd'hui, enfin, du coup depuis vendredi, parce que vous la vidéo elle sort dimanche, mais du coup vendredi j'étais en vacances à midi, mais j'ai fait une soirée de jeux de société avec des potes jusqu'à 2-3 heures du matin, alors que je me levais à 8 heures. Donc voilà, mais bon, après on s'est dit, après c'est les vacances, hein, on en a rien à faire, même si on dort pas beaucoup, hein, autant en profiter parce que dans un an tout ça c'est fini, donc enfin moins d'un an de toute façon, dans 6 mois à peu près, 6-7 mois c'est fini, donc autant qu'on en profite à mort. Et du coup, je répète, la semaine prochaine, du coup, la veille de la rentrée, malheureusement déjà, c'est fait bizarre de taper dans vacances, de dire déjà que la prochaine vidéo sortira pour la veille de la rentrée. Et malheureusement, attendant le Chou, ouais non, si le Chou ça sort bien le dimanche, c'était les thèmes de toute façon, c'était lundi. Du coup, on se retrouvera pour l'épisode 42 et on verra bien de quoi ça parle. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cet épisode. Si vous aussi vous préférez utiliser vos sacs à dos ou des sacs réutilisables plutôt que d'avoir des sacs en plastique en magasin, alors on ne juge pas les gens qui le font pas. Et dites-moi en général ce que vous avez pensé de cet épisode, si vous connaissez Gabi ou pas, si vous aimez bien Gabi. Et voilà, on se dit du coup à la prochaine. Ciao.